हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्पुनरितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नित्यानामिने नमो आचार्य पादाय निताय गौरवदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी उच्चारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंदर वैष्णव दयచేసి నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈ రోజు నా గురుగారు అయిన జయపతాక మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరకు పలికిస్తారు, నేను ఎంత మేరకు పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. జపంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
సో మనం నిన్నటి దాకా ఈ 2వ అధ్యాయంది సగం పార్ట్ చూసాము, మిగతా సగం ఈరోజు చూద్దాం. సో మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ బిహైండ్ యాక్షన్స్. సో ఇంతకుముందు మనం చూసింది నిష్కామ కర్మయోగం యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేసి. మనకి ఒకటి, కర్మ బంధనాత్ నుంచి మనకి ముక్తిని చేస్తుంది. ఏ రకమైన కర్మ బంధనాత్ అనేది ఉండదు. అండ్ దానివల్ల కర్మ బంధనాత్ అనేది లేకపోతే మనకి ఇది మోక్షం అనేది లభించవచ్చు. అండ్ దానివల్ల మనకి ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఆత్మజ్ఞానం అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఆత్మజ్ఞానం నుంచి మనకి మోక్షం వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి నిష్కామ కర్మయోగం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే దీంట్లోని ఈ మార్గంలోని నిష్కామ కర్మయోగం మార్గంలోని నష్టం అనేది ఏమీ లేదు. మనకి ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఇంకేది తీసుకున్నా సరే కూడా మానవ జన్మలోని మనం మొదలు పెట్టేమనంటే దాన్ని ముగించే కానీ మనకి దాని ఉపయోగం అనేది ఉండదు అనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ధనం గాని లేకపోయినా జనం గాని అందం గాని ఐశ్వర్యం గాని ఇదంతా కూడా కేవలం ఒక జన్మ దాకానే, వచ్చే జన్మలో నాకు పనికి రాదు. కానీ భక్తి అనేది ఏంటి అని అంటే ఎన్ని జన్మలకైనా సరే కూడా అది పెంపొందిస్తూనే ఉంటుంది. అది ఈ జన్మలోని ఎక్కడ దాకైతే మనం ముగిస్తాము, వచ్చే జన్మలోని అక్కడి నుంచే మళ్ళీ మనం మొదలు పెట్టచ్చు. మళ్ళీ మొదటి నుంచి మనం మొదలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ దెర్ ఇస్ నో ల్యాక్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఈవెన్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. సో దాన్ని మనం కనీసం మనం ఆరంభించాము భక్తి మార్గంలోని, కానీ పూర్తి చేసుకోలేకపోయాం. కానీ అయినప్పటికీ కూడా మనకి నష్టం లేదు. వచ్చే జన్మలోని మనకు అక్కడి నుంచే మనం మొదలు పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే దానికి నెగటివ్ రిజల్ట్స్ అనేది లేదు ఇంపర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్ కి. చాలా మంది అంటారు ఈ రకంగా నామ జపం అనేది మీరు కరెక్ట్ గా ఉచ్చరించకపోతే మీకు పాపము, లేకపోయింది అది పాపము ఇది పాపము, భగవద్గీత మనం ఇష్టం వచ్చిన సమయంలో చదవకూడదు, జపం అనేది స్నానం చేయకుండా చేయకూడదు, అదంతా చెప్తూ ఉంటారు. తప్పు, 100% తప్పు. వాళ్ళకి అసలు అంటే వాళ్ళకి దీని గురించి అవగాహన లేకుండానే వారు చెప్తున్నారు అది. ఎందుకనంటే మనకి ఇక్కడ సాక్షాత్ ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు దానికి హరే కృష్ణ మహామంత్రంకి జపం చేసేదానికి మనకి ఇలాంటి ఏ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లేవు. భగవద్గీత చదివేదానికి కూడా అటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లేవు. కాకపోతే భగవద్గీత బుక్ దేవుడి దగ్గర కూడా పెడతాం కాబట్టి ఆ బుక్ ను మాత్రం మీరు కొద్దిగా అంటే అవుట్ ఆఫ్ డోర్స్ లేకపోతే ఇటువంటి టైంలోనే ముట్టుకోవద్దు. దాంట్లో PDF కావాలంటే మొబైల్లో మీరు చూసుకొని చదువుకోవచ్చు భగవద్గీతని, జపం మీరు చేసుకోవచ్చు మీరు. కాబట్టి దానికి ఏమాత్రం కూడా తప్పు లేదు. కాబట్టి దాన్ని ఏ రకంగా కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అని అంటే భాగవత విధి కిందకి వస్తాయి. భాగవత విధికి ఏంటి అని అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండవు. పంచరాత్రిక విధికి మాత్రమే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇన్ని గుణాలు పెట్టుకోనున్న నిష్కామ కర్మయోగాన్ని నువ్వు పాటించు అర్జున అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ బిహైండ్ పర్పస్ బిహైండ్ యాక్షన్స్. Those who are on this path, Nishkama Karma, are resolute in purpose and their aim is one, development of Atma Jnana. So, ఇటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే వారికి ఒకే ఒక లక్ష్యం అనేది ఉంటుంది. నిష్కామ కర్మయోగం అనే వారికి ఏంటది అని అంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడం అనేది, ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని తెలుసుకోవడం అనేదే వారికి కేవలం ఒక్క మాత్రమైన వారికి పని అనమాట. కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే ఈ విషయంలోని వారు భగవంతుడే వారికి ఆ దృఢ నిశ్చయం అనేది కూడా ఇస్తారు. ఆ రకంగా వారు ముందుకెళ్ళొచ్చు అని. ది ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ దోస్ ఇర్రెజల్యూట్ ఈస్ మెనీ బ్రాంచ్డ్. ఎవరైతే ఈ రకంగా ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తితో లేరో వారేంటి అని అంటే అది రాకపోతే మనిషి అనేవాడు ఆశాజీవి. ప్రతి ఒక్క దానికి వాడికి అంటే మనిషికి ఏంటి అని అంటే ఏదో ఒకటి తన లైఫ్ లోని ఒక గోల్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అనేది ఒకవేళ వారు వారి జీవిత ధ్యేయం అనేలాగా పెట్టుకోకపోతే వారికి ఇంకేదో వస్తుంది. అదేదో వస్తుంది అని అంటే భౌతికమైనది ఏదో ఒకటి వస్తుంది అనమాట. ప్రతి ఒక్క మనిషిని చూడండి, వారికి ఏదో ఒక గోల్ అనేది ఉంటుంది లైఫ్ లోని. కొంతమందికి IIT తెచ్చుకోవాలని, కొంతమందికి IIM, కొంతమందికి ఏంటి అని అంటే వారు ఒక బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ అవ్వాలనేసి, వారు ఓన్గా ఒక స్టార్ట్అప్ పెట్టుకోవాలని, లేకపోయిందా అది యూనికార్న్ లో రిజిస్టర్ కావాలని, ఆ రకంగా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా. ఒకవేళ వారు భగవత్ సంబంధించింది ఇలాంటిది ఏది ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని అనేది పెట్టుకోలేదు అని అంటే వారు నెక్స్ట్ వారికి ఆబ్వియస్లీ మెటీరియలిస్టిక్ ఆలోచనలు వచ్చేస్తాయి. ఆ మెటీరియలిస్టిక్ ఆలోచన అనేది ఎలా ఉంటాయనంటే ఒకటి ఆలోచిస్తారు ఇది బాగుంది అనేసి అని, సో అదే దానికంటే కొద్దిగా బెటర్ మోడల్ వచ్చింది అని అంటే అరే అవును కరెక్టే కదా అనేసి దీనికంటే అది
అది ప్లస్ ఇది, ఇది ప్లస్ అది, ఆ రకంగా బహుశాఖాహి అనంతశ్చ అయిపోతుంది అనమాట. అది అంటే ఎన్నో ఎన్నో శాఖలు, అది కూడా అనంతమైన కోరికలు ఉండిపోతాయి. ఆ కోరికల వల్ల మళ్ళీ అతను చిక్కుబాటులో పడిపోతారు, మళ్ళీ మనిషి జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇలాగ అనాది కాలంగా మనం మళ్ళీ 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 జన్మలు తీసుకుంటూనే ఉన్నాము. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మనకి గుర్తుండట్లేదు. అండ్ సెకండ్ థింగ్, మనం ఎప్పటికీ భక్తి మార్గంలో రావటం లేదు. చాలా మంది అడుగుతారు, ఎందుకు మనకి గుర్తుండదు? మరి ఈ రకంగా గుర్తుండేలాగా ఉంటే ఇన్ని జన్మలు తీసుకుంటున్నాము, ఇన్ని జన్మలు తీసుకున్నా సరే కూడా మనం బాగుపడలేదు. అది మనకు ఒక్కసారి తెలుసుంటే, భగవంతుడు మనకు ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చుంటే మనం బాగుపడి ఉంటాము. ఇచ్చుంటారు ఖచ్చితంగా. కాకపోతే మనకేంటి అని అంటే, ఎప్పటికీ కామ్య కోరికల మధ్యలోనే ఉన్నాం. మనం భగవంతుడి పట్ల ఒకసారైనా ఆసక్తి చూపించుంటే, ఏ జన్మలోనైనా ఈ జన్మలో చూపించినట్టుగా, ఇప్పుడు కనీసం మనం చూపిస్తున్నట్టుగా ఆ రకంగా మనం మిగతా జన్మల్లో చూపించుంటే ఖచ్చితంగా మనకు గుర్తుంటుంది. ఇప్పుడు కనీసం మనం భగవత్ శరణానికి వచ్చాము, కొద్దిగైనా భగవద్గీత తెలుసుకుంటున్నాము. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేసాము. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ముగిచ్చేదనంటూ ఉండదు. ఇక్కడ మనం ఈ దారిలోనే మనం పురోగతి సాధిస్తూ ఉంటాము. అది భగవంతుని కృప వల్లనే, మన వల్ల కూడా కాదు. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే మరీ అటాచ్మెంట్ అయి ఉంటారో భౌతికమైన వాంఛల పట్ల, వారికి భగవంతుని పట్ల భక్తి, శ్రద్ధ, ప్రేమ అనేది ఎప్పటికీ రాదు. టేకింగ్ గోల్డ్ ఫ్రమ్ ఎ డర్టీ ప్లేస్, అది ఈ రోజు ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. The Vedas deal mainly with the subject of three modes of material nature. Become transcendental to these, be established in the self. ఇక్కడ అర్జునుడికి చెప్తున్నారు, త్రైగుణ్యం విషయో వేద నిష్త్రైగుణ్యో భవార్జున అని. 96% వేదాలంతా కూడా మనకేంటి అని అంటే భౌతికవాదం గురించే నేర్పిస్తుంది. ఏ రకంగా మనం ఉండాలి, ఏది చేయకూడదు అనేసని. కాబట్టి అదంతా కూడా ఏంటి అని అంటే, వాటిని భౌతికంగా ఇది చేసే వాటిని ఏమంటారనంటే, దాన్ని కర్మకాండ అని అంటారు. కాబట్టి కర్మకాండ గురించి చెప్తూ ఉంటుంది. మెయిన్ గా ఈ 3 గుణాల గురించి చెప్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి నువ్వు దానికంటే నువ్వు ముందుకు రా, దాన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుసుకో, దాని ఉద్దేశం ఏంటి, వేదాలు రాసే ఉద్దేశం ఏంటో అది తెలుసుకో నువ్వు అనేసి చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఇప్పుడు మనకి కూడా ఏంటి అని అంటే ట్రాఫిక్ రూల్స్ అవంతా ఉంటాయి. ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉన్నాయి కదా అనేసని దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా మనం పాటించుకుంటూ వెళ్ళేదే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు మనకి, మనం ఆగిపోయాం. గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు, మనం వెళ్తున్నాము. కానీ ఎక్కడ ఎవరో ఒక అతను, లేకపోతే ఒక పిల్లాడు రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నాడు. నాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు, నేను ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటిస్తాను అని చెప్పని మనం డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయామనంటే, ఆ పిల్లాడిని గుర్తించేసామనంటే ఉపయోగం ఏంటి? మనం చెప్పుకోవచ్చు, వాదించుకోవచ్చు, నేను ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటిస్తున్నాను, నేను ఆ పిల్లోడే తప్పుదారిలో వచ్చాడు అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉద్దేశం ఏంటి? ఒక మనిషికి యాక్సిడెంట్ చేయించేదానిక కాదు. ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉండేది ఏంటి అని అంటే ఇబ్బంది లేకుండా అందరూ రోడ్డు మీద వెళ్ళేదాని కోసం అని, అందుకోసం ఉన్నది ట్రాఫిక్ రూల్స్ అనేది. అదే రకంగా భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏంటి అని అంటే, అసలు ముఖ్యంగా ఉద్దేశం ఏంటి తెలుసుకో. వేదాలు రాసిన దానికి, వేదాలు రాసిన ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే నువ్వు ఈ రకంగా చిక్కుబాటులో పడిపోతావు అనేసి కాదు. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. వేదాల తలకు ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే మనకి భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం, ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అందుకోసం వేదాలు రచించబడ్డాయి. కాబట్టి నువ్వు వేదాల ఉద్దేశం తెలుసుకొని దాని తర్వాత దాన్ని పాటించే దాని గురించి నువ్వు ఆలోచించు. నువ్వు కేవలం పాటిస్తున్నావు అంతేగాని దాని ఉద్దేశం ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం లేదు అర్జున అనేసి చాలా సీరియస్ గా మందలిస్తున్నారు అర్జునుడిని కృష్ణుడు. యూ హ్యావ్ ద రైట్ టు పర్ఫార్మ్ యువర్ ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీ. నీకు కేవలం నీ అధికారం ఉన్నది దేని మీద అంటే నీ కర్మని చేసేదానికి మాత్రమే. బట్ యు ఆర్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ టు ది ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. నీకు దాని ఫలితాన్ని నీకు ఆశించేదానికి అధికారమే లేదు. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. నెవర్ కన్సిడర్ యువర్ సెల్ఫ్ ది కాజ్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ యాక్టివిటీస్. కాబట్టి నువ్వు ఏ కర్మనైతే చేస్తున్నావో దాని ఫలితం అంతా కూడా కేవలం నీ వల్లనే వస్తుందనేసి మాత్రం ఎప్పటికీ అనుకోవద్దు అర్జున. అండ్ నెవర్ బి అటాచ్డ్ టు నాట్ డూయింగ్ యువర్ డ్యూటీ. కాబట్టి నీ కర్మని నువ్వు చెయ్యదు అనే విషయాన్ని గురించి నువ్వు ఎప్పటికీ ఆలోచించద్దు అని. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే, మన ఇంట్లోనే ఒక మామిడి చెట్టు ఉన్నది. సో దానికి పళ్ళు కాస్తోంది. బయట వారు ఎవరైనా ఒక కాయ తెంపుకొని వెళ్ళారని అంటే మనకు వెంటనే కోపం వస్తుంది. అదేంటి మా చెట్టులో నుంచి కాయ తెంపుకుంటున్నావు, కనీసం మమ్మల్ని అడగట్లేదే అనేసని. కాకపోతే మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటి అని అంటే, మనం విత్తనం నాటేము, కానీ ఆ విత్తనం నుంచి అంత పెద్ద చెట్టు రావాలి అనేసి ఉంది. భగవంతుడు దాంట్లో నుంచి చెట్టు రానికుండా ఇప్పుడు చేసి ఉండొచ్చు, కానీ భగవంతుడు అలా చేయలేదు. దాంట్లో నుంచి ఒక చెట్టు వచ్చింది.
సరే, అన్ని విత్తనాలు నాటిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి చెట్లు వస్తాయని గ్యారంటీ లేదు. కొన్నిటి నుంచి వస్తాయి, కొన్నిటి నుంచి రావు కూడా. కానీ దీని నుంచి వచ్చింది. సరే వచ్చింది, కానీ ఏ ముళ్ళ చెట్టు అయి ఉండాల్సింది. మనం మామిడి విత్తనం నాటంగానే మామిడి చెట్టే రావాలి అని అంటే అది భగవంతుడే దానికి ఆ రకంగా శక్తిని కూడా ఇచ్చారు. అది ఎవరు చేయించారంటే భగవంతుడే ఇచ్చారు. దాని తర్వాత దాంట్లో నుంచి మనం కేవలం నీళ్లు పోస్తున్నాం, అంతేగాని దానికోసం అనేసి మామిడి పండు అంతా తీయగా అయ్యేదానికి మనం చక్కెర కానీ ఇంకే రసాలు మనం పోయట్లేదు. కానీ అయినప్పటికీ కేవలం నీళ్లు పోస్తుంటే నీళ్ళని మార్చి అది అంత రుచికరమైన పండులాగా చేసిస్తోంది. దాన్ని ఎవరు చేసిస్తారు? అది కూడా భగవంతుడే చేసిచ్చారు. కాబట్టి మనం ఏ రకంగా దానికి ఆ పళ్ళ మీద మనకి ఏ రకంగా అధికారం ఉంటుంది? దాని అధికారం కేవలం భగవంతుడికి ఉంటుంది. అది కాబట్టి ఎవరైనా తెంపుకొని వెళ్తున్నారంటే మహా అయితే మనం వాళ్ళకి ఒక సజెషన్ ఇవ్వచ్చు, నాయన తెంపుకొని వెళ్తే వెళ్ళావు, కానీ భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టుకొని దాని తర్వాత దాన్ని తిను అని ఒక్కటే చెప్పచ్చు మనం, అంతేగాని మనకి దాని మీద అధికారం అయితే లేదు. Faulty intelligence brings degradation. Arjuna, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of the works are misers. ఓ అర్జున, నువ్వు చెయ్యరాని పనులన్నిటినీ కూడా నువ్వు దూరంగా పెట్టి భక్తి మార్గంలో నువ్వు వెళ్ళు అని అంటున్నారు. భక్తి మార్గంకి అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఏంటి అని అంటే చెయ్యరాని పనులు లైక్ కామము, క్రోధము, లోభము, మదము, మాత్సర్యం ఇలాంటి వాటిని దూరంగా పెట్టాలి. వీటిని దూరంగా పెట్టకపోతే భక్తి మార్గంలోని వారికి వెళ్ళేదానికి అర్హత కూడా లేదు వారికి. సో మెయిన్ గా మనకి రాబోయే దీంట్లో కూడా చెప్పున్నారు, కామము, క్రోధము, లోభము ఇవి నరకానికి 3 పెద్ద దారులు. ఈ 3 నుంచి మనం తప్పించుకొని వెళ్తే అప్పుడు భక్తి మార్గంలోననేది వెళ్ళొచ్చు. మనం ఈ 3 ఖచ్చితంగా దూరంగా ఉండాలి. కాబట్టి నీ తెలివితేటలు, భక్తియుక్త తెలివితేటలను ఉపయోగించి వీటిని దూరంగా పెట్టు, అప్పుడు నువ్వు భగవంతుడికి నువ్వు శరణాగతి పొందు అని అంటున్నారనమాట. కాబట్టి ఇంకోటి చెప్తున్నారు భగవంతుడు ఏంటి అని అంటే, ఎవరైతే వారు చేసే కర్మతలకు ఫలితాన్ని అనుభవించాలి అని అనుకుంటున్నారో వారు కృపణులు, వారు చాలా లోభులు అనేసి అని అంటున్నారు భగవంతుడు. Just as an animal chases after mirages in the desert, whichever recedes as they approach it, miserly man seeking sense enjoyment wastes their time chasing after temporary results, which only leads to further bondage. ఇప్పుడు ఎండమావిలు ఏ రకంగా అయితే మనకి కొన్ని ప్రదేశాల్లోనే వస్తూ ఉంటాయి, లైక్ ఎడారుల్లోని ఇలాంటి వాటిలోని. సో ఏ రకంగా అయితే జంతువులు అక్కడ నీళ్లు ఉన్నది అని అనుకొని పరిగెత్తు ఉంటాయన్నమాట ఆ నీళ్ల వెనకాతల. కాకపోతే అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసేసరికి ఇంకా దూరంలోనే అక్కడ ఎండమావి కనిపిస్తుంది, దాని వెనకాతల పరిగెత్తుతూనే ఉంటారు. ఇన్ఫాక్ట్ ఈ విషయంలోని కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే ఇది కామ్య కోరికలు పెట్టుకొని ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ జంతువుల వలె వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే ఏదైతే మనకి తాత్కాలికమైనది ఉన్నదో అటువంటి సుఖమైన కథలు వారు పరిగెత్తుతూ ఉంటారు. అది వారికి ఎప్పటికీ దొరకదు, దొరికినా అది కొంతకాలం దాకానే ఉంటుంది. ఫ్లిక్కరింగ్ హ్యాపీనెస్ అంటారు. అంటే ఒక ట్యూబ్ లైట్ వెలుగుతూ ఆడిపోతూ మిణుక్ వంటి ఏ రకంగా అయితే ఉంటుందో ఆ రకంగా సంతోషం అనేది కూడా జస్ట్ ఒకసారి వస్తుంది పోతుంది అంతేగాని ఆ సంతోషం అనేది పర్మనెంట్ సంతోషం కాదు. సో ఈ విషయంలోని ఇది ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ తన తండ్రికి చెప్పారనమాట. ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ తండ్రి అడిగారు హిరణ్యకశిపు, ఏంటి అంటే నువ్వు ఈ రకంగా ఎలాగ ఇన్నిసార్లు హరినామాన్ని ఎలా జపించగలుగుతున్నావు, అసలు ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు అంటే అప్పుడు తను అంటారనమాట తన తండ్రికి, మతిరిన కృష్ణ పరతో సతోవా మితోపి అనేసి. అంటే ఏంటి అని అంటే తండ్రి గారు, నేను కష్టపడినా లేక మీరు కష్టపడినా లేకపోయిందా ఇద్దరం కష్టపడినా సరే కూడా మీ నోటి నుంచి అయితే హరినామం అనేది రాదు. ఎందుకు అనంటే పునః చర్వంతి చర్విత, మీకేంటి అని అంటే మళ్ళీ నవిలిన దాన్నే మళ్ళీ నవిలి మీరు దాంట్లో నుంచే మీరు పెట్టుకోవడం అనేది అనవసరము అని అంటున్నారు అనమాట. రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ఆత్మ. సో ఒకవేళ మనం బుద్ధిని నిమగ్నంగా చేసి పెట్టుకున్నాము అని అంటే భక్తి మార్గంలోని, అప్పుడేమవుతుందంటే
By thus engaging in devotional service, Nishkama Karma Yoga, devotees free themselves from results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries. సో ఈ రకంగా వారు ఎప్పుడైతే నిష్కామ కర్మయోగం మార్గంలో వెళ్తారో వారికి ఏంటి అని అంటే జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనే చక్రం నుంచి వారు బయటకు తప్పించుకుంటారు. బయటికి తప్పించుకున్నారు అని అంటే వారికి అన్ని కష్టాల నుంచి వారు బయటకు వచ్చేసినట్టే. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే మోక్షం వచ్చినట్టుగానే, అంటే వారు వైకుంఠానికి చేరిపోతారు వారు అనేసి. సో వెన్ డస్ ఇంటెలిజెన్స్ బికమ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ఆత్మ? సో ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటి అని అంటే మన తెలివితేటలు మన దీని మీద అంటే మనకి స్వాధ్యాయం మీద ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే వెన్ ది ఇంటెలిజెన్స్ కంప్లీట్లీ గివ్స్ అప్ ది డెన్స్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్, అంటే అజ్ఞాన అంధకారాన్ని ఎప్పుడైతే వదులుకుంటామో అప్పుడే మనకి ఈ అజ్ఞానం అనేది జ్యోతి మనకి తెలుస్తుంది. అందుకోసమనే మనం ప్రతిసారి కూడా మనం ప్రార్థనలు చేసే వాటిలోని ఓం అజ్ఞాన తిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అది ఎవరు పట్టుకెళ్తారు అని అంటే గురువు మాత్రమే పట్టుకెళ్ళగలరు, ఇంకెవరు పట్టుకెళ్ళలేరు. వారికి ఇంకెవరికి కూడా అధికారం లేదు అది ఇక్కడి నుంచి పట్టుకెళ్ళేదానికి. కాబట్టి మనం ఫస్ట్ గురువుకి ప్రార్థిస్తాము. అంతేకాదు అసతోమ సద్గమయ తమసోమ జ్యోతిర్గమయ అనేసని ఆ ప్రార్థన కూడా ఎవరికి? గురువు గారికి మనం ప్రార్థిస్తాము. నాకు ఈ అజ్ఞాన అంధకారం నుంచి నాకు జ్యోతి పక్కకి, అంటే ఎక్కడికి? జ్ఞాన జ్యోతి పక్కకి నన్ను తీసుకెళ్ళండి అనేసి అనమాట. విచ్ ఇస్ ద కాజ్ ఆఫ్ క్రేవింగ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ రిజల్ట్స్. సో మోహ కలిలం అంటారు. అది అంటే ఏంటి అని అంటే అజ్ఞానం వల్లనే మనం ఏంటి అని అంటే అనవసరమైన వాటి పట్ల ఆసక్తి అనేది చూపిస్తూ ఉంటాము అనేసని. చిన్నప్పుడు మనకు కూడా ఏదో బొమ్మలు అలాంటివంతా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కొనుక్కోవాలి అనేసని. మనం పెద్దయినాక ఇప్పుడు మనం ఆలోచించామనంటే నేను దానికోసం అంతలా ఇదైపోయింది అని అనుకుంటాం. మనం అంత కోరిక పెట్టుకునేది దానికోసమా అని. ఎందుకోసం అని అంటే మనం పెద్ద అవుతున్న కొద్దీ మన తెలివితేటలు మన ఆలోచన విధానం కూడా మారుతుంటుంది. కాబట్టి మనకేంటనంటే లెసర్ సిగ్నిఫికెంట్ వాటి మీద మనం మోహం అనేది వదిలేస్తాం. Then you will become indifferent to topics related to insignificant material results. సో భౌతికమైన వాటి పట్ల ఆసక్తి అనేది అప్పుడు తగ్గిపోతుంది అన్నమాట మనకి. రియలైజేషన్ ఆఫ్ ది సోల్. సో ఆత్మ సాక్షాత్కారం. When my heart is purified by performance of action while being indifferent to results, I will attain knowledge of Atma. When will I realize the Atma? So ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అనేది మనకి ఆత్మ గురించి ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాము అని అంటే ఇది చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. దీన్ని తెలుసుకోవాలని అంటే చిన్న చిన్న అనవసరమైన విషయాల మీద మనం పాకులాట అనేది వదిలేసి దాని మీద ఫోకస్ చేయకుండా ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం మీద ఫోకస్ చేయాలి. నాకు జీతం ఎంత ఉన్నది, నాకు ఇంకా ఎంత వస్తుంది జీతం, నేను ఎప్పుడు పెద్ద కారు కొంటాను, నాకు ఎప్పుడు పెద్ద ఇల్లు ఉంటుంది, నేను ఎప్పుడు కాస్ట్లీ బట్టలు వేసుకుంటాను, నేను ఎప్పుడు ఫారిన్ కంట్రీస్ కి తిరుగుతాను, అలాంటి వాటిలోనే ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాము అని అంటే మనకి అదంతా కూడా అనవసరమైన విషయాలు. ఇప్పుడు ఇతను స్టీవ్ జాబ్స్ అనేసని అతను యాపిల్ కంపెనీ తలకు కో ఫౌండర్. ఆయన అందరికీ తెలిసిందే. ఆయన చాలా చాలా కష్టపడ్డారు జీవితంలోని. ఆయన చాలా సంపాదించారు కూడా. ఆయన అసలు ఎంత అబ్సెస్డ్, అసలు అది ప్యాషన్ కూడా అన్నారు, అబ్సెషన్ అంటారు అది. అంటే ఆయనకి ఏంటి అని అంటే రోజుకి 24 గంటలు కూడా సరిపోదు అనమాట. అంతలాని పని చేసి అతను ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక అద్భుతమైన విధానంలో లాంచ్ చేయాలి అనేసి అని. ఈవెన్ ఐఫోన్ ఎప్పుడైతే లాంచ్ చేశారో ఆ డబ్బా నుంచి మెల్లిగా అది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని వదిలేసినా సరే కూడా మెల్లిగా ఓపెన్ అవుతుంది. అది అంత మెటికులస్ గా ఆలోచించి అతను చేశారు. కానీ అంత చేసిన తర్వాత అదంతా కామ్య కోరికలు. కానీ ఆయన చనిపోయేటప్పుడు ఒకటే అని చెప్పారు ఆయన, ఇదంతా కూడా లైఫ్ లో ఏదైతే నేను అచీవ్ చేశానో అదంతా కూడా వేస్ట్, దేనికి పనికిరానిది. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల్లో నేను చనిపోబోతాను. నేను ఇప్పుడు ఆయనకి గుర్తొచ్చింది ఏంటి అని అంటే అతను ఆ అమెరికాలోని ఎప్పుడైతే ఆయనకి ధనం లేని టైంలోని ఈ ఇస్కాన్ మందిరం బయట అతను ఉంటే అక్కడ ప్రసాదాలు ఇచ్చారంటే ఇస్కాన్ మందిరం వారు, ఆ ప్రసాదం తిని ఆయన బ్రతికారు. సో నాకు కొంత ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని, సంతృప్తిని ఇచ్చేటప్పుడు అక్కడ ఉండేటప్పుడు నాకు ఏదో ప్రసాదం దొరికింది, ఏదో వాళ్ళు కీర్తనలు చేస్తున్నారు, ఏదో పాడుతున్నారు అని వినేవాడిని. ఆ రకంగా అనవసరంగా ఈ ధనము అనుకుంటూ నేను సంపాదించాను, బాగుంది, కానీ అతిగా దాని వెనకాతల పరిగెత్తడం అనేది అంత మంచిది కాదు అనేసని ఆయన లాస్ట్ స్టేజెస్ లో ఆయన తెలుసుకున్నారు.
లేకపోతే ఈ రకంగా లాస్ట్ స్టేజ్ లో తెలుసుకొని ఏం లాభం? కాబట్టి when your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. అంటే ఏవాం పుష్పితం వాచ అని చెప్పనన్నారు అనమాట. అంటే ఈ ఫ్లవరీ వర్డ్స్ అంటే మనకి వేదాలలోని చాలా చాలా ఉత్తమమైన ఇది దాన్ని ఉపయోగించి మనకి రాస్తారు శ్లోకాలు. సో ఆ రకంగా దానికి నువ్వు ఇంకా డిస్టర్బ్ అయిపోయి నీకు ఏమొస్తుంది ఏమి రాదు అనే దాని గురించి ఆలోచన వీడి నువ్వు భగవంతుని పట్ల భక్తి నువ్వు పెట్టుకున్నావు అని అంటే అప్పుడు నీకు ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అనేది తెలుస్తుంది అని అంటున్నారు. రికగ్నైజింగ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. ఓ కృష్ణ, వాట్ ఆర్ ది సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ వన్ హూస్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ thus merged in transcendence? ఇప్పుడు అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, ఈ రకంగా వారి లక్షణం ఎలా ఉంటుంది? పోనీ మీరు చెప్పారంతా బాగుంది, కానీ లక్షణం ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళకి? ఎవరైతే ఈ రకంగా ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం తెలుసుకున్నారో వారిది. హౌ డస్ దే స్పీక్? ఎలా మాట్లాడతారు? వాట్ ఈస్ హిస్ లాంగ్వేజ్? వారి మాట్లాడే పద్ధతి ఎలా ఉంటుంది? హౌ డస్ హి సిట్ అండ్ హౌ డస్ హి వర్క్? అంటే వారి నడవడిక ఎలా ఉంటుంది? మనం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అసలు వారిని? వారి గుణగణాలు ఏంటి అనేసి అని అడుగుతున్నారనమాట. సో హౌ డస్ హి నాట్ ఎంగేజ్ ఇన్ సెన్సెస్? సో వారికి ఇంద్రియ భోగం పట్ల ఆసక్తి ఎలా ఉండదు అసలు? మనిషి అన్నాక ప్రతి ఒక్కరికి అది ఉంటుంది కదా, ఇంద్రియ భోగము నాది, ఇది నేను ఎంజాయ్ చేయాలి అనే ఆసక్తి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. కానీ వారికి ఎలా ఉండకుండా ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ హిస్ మెంటాలిటీ వెన్ హిస్ సెన్సెస్ ఆర్ రెస్ట్రైన్డ్ ఫ్రమ్ దేర్ సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్? సో అటువంటి వారికి ఎప్పుడైతే వారికి ఇంద్రియ భోగపు వస్తువులు వస్తాయో వారు ఎలా దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుస్తున్నారు? అది నిజంగానే చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది అర్జునుడికి. హౌ డస్ ఎ మ్యాన్ ఇన్ ట్రాన్సెండెన్స్ ఎంగేజ్ హిస్ సెన్సెస్? మరి వారి దీన్ని ఇంద్రియాల్ని ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల మీద పెట్టకపోతే మరి దేనికోసం వాడతారు అతను అనేసని. సో అప్పుడు వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ స్థిత ప్రజ్ఞ? సో స్థిత ప్రజ్ఞుడు ఎలా వాడతారు అనేసి అని అడుగుతున్నారు అనమాట వారి ఇంద్రియాన్ని. When a man gives up varieties of desires for sense gratification which arise from mental concoction, ఇదంతా కూడా మనసే మనకి చేపిస్తుంది. ఇది మనసు ఆడే నాటకం, ఇది పన్నాగం, ఇది మనల్ని మాయాజాలంలో ఇరికిస్తోంది. మనసు లేనిది మనకు ఉన్నట్టుగా సృష్టి చూపిస్తోంది. అంతేగాని నిజం చెప్పాలి అని అంటే ఇది ఒక ఆనందమా? అసలు ఇది ఆనందం కానే కాదు, సంతోషం కాదు ఇది అని ఎప్పుడు మనకి మైండ్ మాత్రం మనకి అబద్ధాలు చెప్తోంది. ఇప్పుడు చూడండి, కొంతమందికి సిగరెట్ తాగే అలవాటు ఉంటుంది. సిగరెట్ అనేది పొగ లోపలికి పంపిస్తుంది, దాంట్లో ఏం ఆనందం ఉంటుంది. కానీ అయినప్పటికీ వారికి ఏంటి అని అంటే వారి మైండ్ వాళ్ళతో ఆడుకుంటోంది. లేదు నీకు ఎంజాయ్మెంట్ వస్తోంది అన్నట్టుగా. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మనసు మనతో ఆడుతున్న నాటకాలు ఇవంతా కూడా. అండ్ వెన్ హిస్ మైండ్ దస్ ప్యూరిఫైడ్ ఫైండ్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ దిస్ సెల్ఫ్ అలోన్ అండ్ దెన్ హీ ఈస్ సెట్ టు బి ఇన్ ప్యూర్ ట్రాన్సెండెంటల్ కాన్షియస్నెస్. కాబట్టి ఇలాంటి అనావృతం నుంచి ఎప్పుడైతే దూరం అవుతామో అప్పుడు వారికి ఏంటి అని అంటే వారి స్పిరిచువల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది పనిచేసేది. అప్పుడు వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అనేది తెలుస్తుంది. One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger is called a sage of steady mind. అంటే ఒక సాధు అనే వారిని ఎవరిని సాధు అని అంటారంటే ఎవరికైతే ఈ రకంగా 3 త్రిగుణాలను కూడా వారి మీద యాక్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా దేనికి వారు చలించరు. ఇప్పుడు ఈ త్రిగుణాలు అనేది లేకపోయిందా మన మనసు అనేది ఎలాంటిది అని అంటే ఒక కుక్క లాంటిది అన్నమాట. అవి మనల్ని భయపెట్టిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. దాని నుంచి మనం పరిగెత్తున్నామనంటే కుక్కల నుంచి పరిగెత్తి చూడండి మిమ్మల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. కానీ అదే ఆ కుక్కల నుంచి పరిగెత్తకుండా మీకు అసలు సంబంధమే లేనట్టుగా అక్కడే నిల్చొని ఉండండి, కొద్దిసేపు అక్కడ మిమ్మల్ని చూసి అరుస్తూ ఉంటుంది, దాని తర్వాత పారిపోతుంది. ఈ రకంగా మనకి కూడా ఏంటి అని అంటే ఈ త్రిగుణాలు ఇంకా మన మనసు మెయిన్ గా ఏంటి అని అంటే మన మీద ఒక కుక్కలాగా మన మనసు మన మీద పడుతూ ఉంటుంది. లేదు నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి, ఈ ఇంద్రియ భోగపు వస్తువు తీసుకో, అది తీసుకో, ఇది తీసుకో. కానీ మనం మనసు గురించి పట్టించుకోకుండా మనం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా సరే కూడా మనం అక్కడే నిల్చొని భగవంతుని పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తూ మనం ఉన్నాము అని అంటే వితౌట్ హూ ఇస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ అటాచ్మెంట్. సో ఏదో కోరిక అనే లేకుండా, ఫియర్ భయము లేకుండా, అండ్ యాంగర్ కోపము కూడా లేకుండా ఉంటే ఈ రకంగా సేజ్ ఆఫ్ స్టడీ మైండ్, అటువంటి వారిని స్థిత ప్రజ్ఞ అంటారు.
In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain. So వారికి మంచి వచ్చిన చెడు వచ్చిన neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. వారికి ఏదొచ్చింది ఏమి రాలేదు అనే దాని గురించి ఆలోచించకుండా ఉండేవారు, వారు అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న వారు అని అంటున్నారు అనమాట. How does he not engage his senses? సో మరి వారు ఇంద్రియాలని ఏ రకంగా వారు ఉపయోగించకుండా ఉంటారు అని అడిగిన అర్జునుడిది ఆ ప్రశ్నకి ఇక్కడ కృష్ణుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. One who is able to withdraw the senses from sense objects as the tortoise draws its limbs within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. వారు ఇంద్రియ భోగంలో ఎవరు చెప్పారు? వారు అసలు ఇంద్రియాలను అసలు ఉపయోగించారని ఉపయోగిస్తారు, కానీ వారికి అవసరం ఉన్నప్పుడు ఉపయోగిస్తారు. అనవసరం అనిపించినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇంద్రియ భోగపు వస్తువులు వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తుంటాయో అప్పుడు వారు లోపలికి ఏ రకంగా అయితే తాబేలు తన కాళ్ళని వాటిని లోపలికి తీసేసుకుంటుందో ఆ రకంగా అవసరం లేని సమయంలోని వారు వారి ఇంద్రియ భోగాలు చేసే ఆసక్తి అనేది చూపించరు. వారి ఇంద్రియాలని అంతర్ముఖం చేసుకుంటారు. అవసరం ఉండేటప్పుడు వాటిని ఉపయోగించుకుంటారు. ఇది తెలివైన పద్ధతి అని అంటున్నారు అనమాట. సో మనకి ఏదైనా సరే కూడా మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి టైక్వాండో లేక కరాటే అలాంటివి వచ్చు అని అంటే వచ్చు కదా అనేసి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అందరి మీద వాడుతూ వెళ్ళాము అని అంటే జైల్లో వేస్తారు. ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ కోసం అని అలాంటి ఫైట్స్ అనేది చేయొచ్చు, కానీ మనం ఊరికనే అనవసరంగా మనం దాన్ని ఉపయోగించకుండా దాన్ని జాగ్రత్తగా మనం వాడుకున్నాము అని అంటే జనాల మధ్యన మనకి రెస్పెక్ట్ కూడా వస్తుంది. అలాగే ఇంద్రియ భోగపు వస్తువులు ఎప్పుడైతే వస్తాయో అప్పుడు ఇంద్రియాలని మనం మన అదుపులో పెట్టుకోవాలి. మిగతా సమయంలో మన ఇంద్రియాలు వాడుకోవచ్చు అని అంటున్నారు. ఈ సెన్స్ రెస్ట్రెయిన్ ఈజీ ఆర్ హార్డ్ ఫర్ హిమ్. మరి అటువంటి వారికి ఇంద్రియ భోగములు ఈ చేయడం అనేది లేకపోయిందా అది నిజంగానే కష్టమా వారికి అని అంటే, the embodied soul may restricted from sense enjoyment through the taste for sense objects, though through the taste for sense objects remains, but seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. సో ఈ రకంగా మనం టెంపరీగా మనం ఏంటి అని అంటే వాటి నుంచి మనం ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల నుంచి మనం కావాలంటే మనం లోపలికి పెట్టేసుకోవచ్చు, కానీ నిజం చెప్పాలి అని అంటే మనకి హయ్యర్ టేస్ట్ ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో అప్పుడు మనకి లోవర్ టేస్ట్ నుంచి మనకి విరక్తి అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఇతను తన పేరు హరిదాస్ ఠాకూర్ కాదు, మాధవేంద్రపురి. ఆయన ఒకసారి జపము చేస్తూ ఉంటే ఒక అతను భక్తుడు ఎవరో వచ్చి మీ దగ్గర చాలా కాస్ట్లీ వజ్రం ఏదో ఉన్నదంట కదా, ఆ వజ్రం నాకు ఇవ్వగలరా అంటే, ఓ వజ్రమే కదా తీసుకోండి, అది ఎక్కడెక్కడ బయట డస్ట్బిన్ లో ఉంటుంది అని అంటారు. అది ఆ వజ్రం ఏంటి అని అంటే దేన్ని ముట్టుకున్నా సరే కూడా అది బంగారం అయిపోతూ ఉంటుంది ఆ వస్తువు. సో అది ఎక్కడో డస్ట్బిన్ లో ఉంటుంది తీసుకోండి అని అంటారు. సరే అనేసి బయట చూస్తే డస్ట్బిన్ లో నిజంగానే పడి ఉంటుంది. అతను చాలా హ్యాపీగా తీసుకెళ్ళిపోతుంటే కాసేపు తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి అడుగుతారనమాట, మీరు ఇంత కాస్ట్లీ వజ్రాన్ని మీరు బయట డస్ట్బిన్ లో పడేశారు అని అంటే మీ దగ్గర ఇంకా కాస్ట్లీది ఏదో ఉంటుంది అని. అవును ఉన్నది, కాకపోతే అది నీకు తెలుసుకోవాలంటే ఆ వజ్రాన్ని బయట పడేయాలి అని అంటారు. అయితే ఆయన ఆలోచించి సరే బయట పడేస్తానంటారు. బయట పడేసి వచ్చి ఇతను ఇంకా ఆశతో వస్తారు ఏదో ఇస్తారనేసి. సో అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, నాకు అవంతా కూడా ఇంద్రియ భోగపు వస్తువులు, దాని మీద నాకు అవసరం లేదు, అది మీరు కావాలంటే తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు, నాకు దగ్గర దానికంటే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నది, దానికంటే అద్భుతమైనది ఉన్నది అంటే ఏంటది అని అంటే జపము చూపిస్తారు అతను. ఈ రకంగా జపం చేస్తే వచ్చే ఆనందం వీటిని దేన్ని కూడా సరి సమానం కాదు అని అంటారు. అప్పుడు అతను కూడా జపం చేసి చూస్తే అతనికి తెలుస్తుంది దాని విలువ ఏంటి అనేసి. కాబట్టి హయ్యర్ టేస్ట్ కి మనం ఎప్పుడైతే అలవాటు పడతామో లోవర్ టేస్ట్ ని ఆటోమేటిక్గా విడిచిపెట్టుకుంటాం. వాట్ ఇఫ్ హి ఫిక్సెస్ ఎంజాయ్మెంట్ కాన్షియస్నెస్ ఆన్ సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్. మరి ఒకవేళ వారు గాని ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల మీద వారు ఫోకస్ పెట్టారు, అటువంటి వారు ఎవరైనా సరే కూడా అంటే అప్పుడేమవుతుంది అనే దాని గురించి కూడా చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ధ్యాయతో విష పుంస సంఘాత్ దేశోపజాయతే, సంఘాత్ సంజాయతే కామం, కామ క్రోధో విజాయతే, క్రోధ భవతి సమోహ, సమోహ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతి భ్రంశ బుద్ధినాశ, బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి. ఈ రకంగా సర్వనాశనం అయిపోతుంది అనేసి చెప్తున్నారు అన్నమాట. While contemplating the object of senses, a person develops attachment. సో ఈ రకంగా వారికి దాని పట్ల ఆసక్తి వస్తుంది. ఆసక్తి నుంచి వారికి కోపం వస్తుంది, కోపం నుంచి ఇది కామం వస్తుంది, కామం నుంచి క్రోధం వస్తుంది,
క్రోధం నుంచి స్మృతి భ్రంశ, సో వారి ఇది నాశనం అయిపోతుంది. స్మృతి అనేది దాని నుంచి బుద్ధి నాశనం అయిపోతుంది. బుద్ధి నాశనం అయిపోయిందని అంటే వారు మళ్ళీ కూడా భౌతికమైన దీంట్లోనే పడిపోతారు వారు అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. Therefore, O mighty armed one whose senses are restrained from their objects by fixing mind on me, certainly steady, intelligent. అంటే ఈ రకంగా ఇంద్రియ భోగం నుంచి ఫస్ట్ థింగ్ అన్నిటికంటే ముందు, అందుకోసం 2వ అధ్యాయంలోనే చెప్పేస్తున్నారు, ఇంద్రియ భోగం నుంచి ఫస్ట్ మైండ్ తీసేయి, అటుపక్క పెట్టద్దు. ఇంద్రియ భోగ ఆలోచనల పట్ల అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. అది తీసేవనంటే అప్పుడు నా గురించి నువ్వు తెలుసుకోగలవు అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter live rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy his desires. అంటే ఏ రకంగా అయితే అల్లకల్లోలంగా నది నీళ్లు సముద్రం లోపలికి ప్రవేశిస్తుందో, అది మనం ఎంత చేసినా సరే కూడా సముద్రం మాత్రం చాలా శాంతంగా ఉంటుంది. ఆ రకంగా ఆలోచనలు అనే ప్రవాహం అనేది మన మనసులోకి ఎంతో వస్తుంది. కానీ మనసును మాత్రం నువ్వు స్థిత ప్రజ్ఞుల్లాగా ఉంచేవారంటే అప్పుడు నీకేంటి అని అంటే భగవంతుని పట్ల ఆసక్తి అనేది వస్తుంది. తెలుసుకోగలవు, ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలవు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. A person who is given up all desires for sense gratification, ఎవరైతే ఇంద్రియ భోగపు ఆలోచనను వీడారో, who lives free from desires, ఎవరైతే ఈ రకంగా కామ్య కోరికల నుంచి వారు విముక్తులయ్యారో, who has given up all sense of proprietorship, వారే అధిపతి అనే ఆలోచన నుంచి వారు బయటకు వచ్చారు, and is devoid of false ego, మిథ్యా అహంకారం నుంచి దూరం ఉన్నారో, he alone can attain real peace, అటువంటి వారికి నిజమైన శాంతి లభిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ అండ్ గాడ్లీ లైఫ్. అది అసలైన భక్తియుక్త సేవ చేసుకునే జీవిత మార్గం అది అని అంటున్నారు. ఆఫ్టర్ అటైనింగ్ విచ్ ఎ మ్యాన్ ఈస్ నాట్ బివిల్డర్డ్, ఈ రకంగా వచ్చిన తర్వాత తనకి దేని పట్ల ఆసక్తి ఉండదు, దేన్ని చూసి ఆశ్చర్యపడు, దేన్ని చూసి బాధ కలగదప్పుడు అని. ఇఫ్ వన్ ఇస్ thus situated even in the hour of death, one can enter into the kingdom of God. ఎవరి పట్ల దేని పట్ల వారికి ఆసక్తి గాని లేకపోయిందా ద్వేషం గాని లేకుండా ఉండేటప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే వారు భగవంతుని లోకానికి వెళ్ళగలరు అనేసి. భగవంతుని లోకంలోని ఈర్ష్య, ద్వేషం అలాంటిది ఏది ఉండదు. ఒకరి పట్ల కోపము అలాంటివి ఉండవు. కానీ ఈ లోకంలో చూడండి, ప్రతి ఒక్కరికి అదే. వారు నాకంటే పెద్ద కారు కొన్నారు, వారికి నాకంటే పెద్ద ఉద్యోగం, వారికి నా అంత చదువు లేదు, అయినప్పటికీ వారికి మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది, వారు అసలు నోరు తెరిస్తే ఇంగ్లీష్ ముక్క మాట్లాడలేరు, వారు ఇంత చేసేస్తున్నారు, వారు జపం సరిగ్గా చేయట్లేదు, కానీ ప్రభుజీ వారికే ఎక్కువ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు, నేను ఇంత బాగా చేస్తున్నాను జపం, కానీ నన్ను ఎప్పుడు కూడా అప్రిషియేట్ చేయట్లేదే అనేసి. ఇలాంటి ఆలోచనలు అంతా ఎప్పుడు వస్తాయి అని అంటే భౌతిక లోకంలో ఉండేంత దాకా ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే వీడుకుంటామో అప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మిక లోకంలోకి వెళ్తాము అనేసి చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడితో మనకి 2వ అధ్యాయం పూర్తయిపోయింది. సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే మీరు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయొచ్చు. వాసుదేవ్ గారు, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ రోజు క్లాస్ అద్భుతంగా జరిగింది. అందులో మీరు కామ, క్రోధ, లోభ, మదమాత్సర్యాలు ఇవి నరకలోకానికి ద్వారాలు, ఈ 3 నరకలోక ద్వారాలు అని తెలియజేశారు. మోక్షం ఎప్పుడు వస్తుందంటే జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధుల నుండి మనం ఎప్పుడైతే తప్పుకోవాలని అనుకుంటామో అప్పుడు మోక్షం వస్తుంది అని తెలియజేశారు. ఇందులో స్టీవ్ జాబ్స్ యొక్క ఉదాహరణ మీరు అద్భుతంగా తెలియజేశారు. తను చివరి రోజుల్లో ఇస్కాన్ మందిరం వెలుపల ప్రసాదం తీసుకుంటూ పొందిన ఆనందం తన జీవితాంతం సాధించిన దానికంటే అధికంగా ఉందని స్టీవ్ జాబ్స్ తెలుసుకోవడం ఇక్కడ అద్భుతంగా తెలియజేశారు ప్రభుజీ.
తర్వాత స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి, అది ఏమేమి భోగాల్ని విడిచిపెట్టాలి తెలియజేశారు. సాధువు యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, త్రిగుణాలని విడిచిపెట్టినప్పుడు మనస్సు అనే కుక్కను వదిలించుకోవడం ఎలా అనే విషయం సాధువు యొక్క లక్షణాలు తెలియజేశారు. ఇక్కడ తాబేలు తన అవసరం ఉన్నప్పుడే తన అవయవాల్ని తన డొప్పలోంచి బయటికి తీసి ఎలా ఉపయోగించుకుంటుందో, ఇంద్రియాలను అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగించుకోవాలని తెలియజేశారు. మాధవేంద్రపురి యొక్క ఉదాహరణ ఇక్కడ అద్భుతంగా తెలియజేసి, డస్ట్బిన్ లో ఉన్న వజ్రాన్ని భక్తుడికి చూపించి తీసుకోమంటే అప్పుడు భక్తుడు ఇంతటి వజ్రాన్ని డస్ట్బిన్ లో పాడేశారు, ఇంతకంటా విలువైంది ఏదో మీ దగ్గర ఉంది అని చెప్పి తెలుసుకున్నప్పుడు అప్పుడు జపము అనేది, కృష్ణనామం జపం చేయడం అన్నిటికంటే విలువైందని తెలియజేశారు ప్రభుజీ. అలాగే ఇంద్రియ భోగాల నుంచి వెలువడితేనే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోగలుగుతాం, స్థిత ప్రజ్ఞత అనేది అప్పుడు సిద్ధిస్తుంది అని తెలియజేశారు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, హరే కృష్ణ. శాంతి సుధా మాతాజీ. లేదు ప్రభుజీ, ఫామ్ ఫిల్ చేయమని చెప్పండి ప్రభుజీ. ఇప్పుడు 51 మందే ఫిల్ చేశారు. లైవ్ తీసేస్తారా ప్రభుజీ?